आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार, इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, हाँ, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया। वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में, मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहाँ, और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहाँ, और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। आरे, आरे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਹਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ स्वर्ग उठान दिन ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਥਾ ओ प्रकड़ा बाजो पड़ी कली का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रैशली का सांग टांट रे ओ रे 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 बाबा बाबा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना का साने रे बोना बली का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रैशा ओ धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे पर का कोई नहीं सिद्ध परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे तू धन्यवाद कर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर तुसी आदि है ध्यान तो लिखा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रैश लिखा सांग टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रैश लिखा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रैश लिखा सांग टांट रे ओ धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे प्रेम दे ले तुम्हारी भलाई दे ले तुम्हारी कृपा दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੱਤੀ 16 ਅਧਿਐਨ ਤੇ 18 ਆਇਤ TLB ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ। मैं अपना चर्च बनावांगा ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਸਾਮਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਰਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਣੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਸਾਮਤ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਸਾਮਤ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश ओ रे 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 बाबा बाबा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना का साने ने रे बोला अगले साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश ओ धन्यवाद करे परमेश्वर से प्रार्थना करे चर्च दे ओली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश चर्च आगे बढ़े नरक दे फाटक प्रबल नहीं होने धन्यवाद करे परमेश्वर लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ धन्यवाद करे परमेश्वर चर्च दे विरोध धन्यवाद कर परमेश्वर चर्च ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਣਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਲੀ ਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ रे 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 बाबा बाबा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना का साने ने रबो नबली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैष्टा ओ प्रकड़ा बाजो पड़ी कली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रैष्टा लिगा साक टाट रे ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद देने ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੂਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
प्रार्थना करो कि परमेश्वर दी सामर्थ साडे नाल काम करे जीवे की भविष्यवाणी कीती गई है यीशु मसीह दे नाम विच आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ प्रार्थना करें मिशन 1 बिलियन रूह दे ਲਈ प्रार्थना करते अपने रूह विच प्रार्थना करते लिख साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेश लिख साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेश लिख साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेश लिख साक टाट रे ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरबस सालेगा बरबस साना का साने ने बोना बलिक साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेश लिख साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेश लिख साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को Praishliga sak tat re shalamangra bala bao sakula ko praishliga sak tat re akradik rakradik lega ba honge barabasa nagasane ne bona baliga sak tat re ओ धन्यवाद करता परमेश्वर तू वड्डी कृपा दे ले धन्यवाद करता परमेश्वर सारे स्ट्रक्चर्स प्रभावी ने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर सेवकाई दे प्रभावी दरवाजे खुले ने यीशु मसीह के नाम में लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्टा ओ प्रगड़ा बाजू पड़ी कलिका साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्टा ओ धन्यवाद कर परमेश्वर हर रोज लाखों लोगों तक पहुंचे यीशु मसीह के नाम में लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्टा ओ प्रगड़ा बाजू पड़ी कलिका साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्टा लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्टा ओ धन्यवाद करे परमेश्वर तुम्हारी सामर्थ साडे नाल काम करे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर का साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषण का साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषण का साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषण आक्रडीक लेगा बा होंगे बरबस सना का साने ने बोना बलि का साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषण का साक टाट रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर हर एक रूह तुम्हारे राज विच जुड़ रहे हैं धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं बाइबल ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ दूसरे अध्याय ਤੇ 14 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ प्रार्थना करें अपने परिवार ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ प्रार्थना करो जो बचाए नहीं गए ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। प्रार्थना करो कि ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रबल होने ते विश्व दे देशां दे लोकां दा हृदय में स्थापित होने यीशु मसीह दे नाम धन्यवाद कर परमेश्वर लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे धन्यवाद कर परमेश्वर सारे मनुष्य दे लिए प्रार्थना कर जो बचाए नहीं गए हाँ तो परमेश्वर उन्हां दा मुक्ति बोलते यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर सच्चाई दे ज्ञान विच आउने धन्यवाद कर लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष ओ प्रगड़ा बदो पड़ी कलिका साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना गसाने ने बोना बलिका साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकुला को प्रेष धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट द समर हन वर्शिप टीम નું સ્વાગત કરે હાલેલુયા પ્રેઝ ધ લોર્ડ। हाँ प्रभु
तू सर्वशक्तिमान है, तेरे सिवा और कोई नहीं। हे ताली बजाकर हम कहेंगे, हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हे! हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति सारा जहां और सारी धरती, सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती, सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझे सारी बुद्धि और सारा ज्ञान। तूने हमें सामर्थ से भर दिया है, देकर पवित्र आत्मा का दान। तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान। सामर्थ से भर दिया हमें, देकर पवित्र आत्मा का दान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरे प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। Hallelujah! Praise the Lord! ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਰੀਰਿਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਕਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਚਨ, ਕਾਰਜ, ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ। ਰਸੂਲ ਉਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਤੀ 8:16 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਰਕੁਸ 9:25 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਰਕੁਸ 1:23-26 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਜੋ ਸੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਕੁਸ 5:1-13 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉੱਠ, ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਤਸਦਾ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ, ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਯਹੋਨਾ 5:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਯਹੋਨਾ 6:63 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ, ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12:2 ਆਇਤ ਔਰ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 9:25 ਆਇਤ ਔਰ ਮਰਕੁਸ 1:22-26 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you all. Thank you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हन्ना जयसवाल है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं संडे को शाम को जब घर पर थी, खाना बना रही थी, तो मैं रोटी चावल बनाई और सब्जी बनाना हुआ तो मेरे पैर में इतना दर्द हुआ, इतना कि मुझे किचन पर खड़ा रह नहीं पाई मैं। तो सुबह संडे का पास्टर मैसेज दिए थे कि एक मसीह को बीमार नहीं होना चाहिए, एक लीडर को बीमार नहीं होना चाहिए। अब मैं उसे छोड़ दी और फिर मैं गई अपने महल्ले पर गई और इतना घोषणा की, इतना प्रार्थना की कि तुरंत मेरे पैर का दर्द एकदम ठीक हो गया। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर सर का कि जो मुझे सिखाए कि घोषणा करो अपने लिए, आपको बीमार। मैं भी जैसे बोले थे पास्टर, मैं गई, बोली नहीं, मैं मसीह हूँ, मुझे बीमार मैं नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, बीमारी का कोई स्थान मेरे अंदर नहीं है। ऐसे ही तुरंत मेरे साथ वो चमत्कार हुआ, मेरे पैर का दर्द तुरंत ही चला गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर।
मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ महान परमेश्वर, वो सब चीजों का प्रभु है। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। जहाँ कहीं आप हो, अपने हाथों को उठा उसकी स्तुति कीजिए। हाँ। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। वो सब चीजों का प्रभु यीशु है। वो सब चीजों का प्रभु, सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ। ऐसा कुछ नहीं जो यीशु के नाम में बदलता नहीं है। वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का, वो सब चीजों का प्रभु वो है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु।
हाँ, वो सब चीजों का प्रभु है, सब चीजों का। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Aurora basekhe beleri bekendre be. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਰਾਜ, ਹਰ ਆਤਮਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਝੁਕੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸੰਡੇ ਤੋਂ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 2 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ 2। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਟ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਰ ਥਿਊਰੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਐਦਾਂ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਵਾ, ਆ ਐਦਾਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਬੀਜ ਬੋਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਊਂਗੀਆਂ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਸੈਂਡਵਿਚਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਸ ਐਸਪੈਕਟਸ। ਇਸ ਆਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਬੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਮੈਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਸਟਰਸ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ। ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੇ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਕਰਮ ਤਵੇ ਮੂੜ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਵਚਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਤੱਵਿਆ ਕੀ ਮੂਡ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हे ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਓ ਲਾਰਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਪੌਲਸ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੂਗਲ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਓ ਲਾਰਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਨ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਦੋ ਅਨਬਲੀਵਰ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਵਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਨ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਗੜਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਔਰ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਪ੍ਰੀਚ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ, ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। 7-8 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ, ਹੈਲੋ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਕਰਜ਼ਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਬੋਵੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਵੋ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕਹੂੰਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਕਹਿਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਬੋਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਦ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 8ਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤਜਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਭਰ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਤਮਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਲਗਾਓ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਗਾਓ। ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ, ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ, ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਐਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਬੌਸ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੀਬਰਾ ਹਾਸਰਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। That's what we have to do. ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਨ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਯੂ ਪ੍ਰੀਚ ਜੀਸਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਨੀਡ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗਿਆਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦਿਮਾਗ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਨਿਰਬਲਤਾ ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। ਗਲੋਰੀ। ਕੀ ਸੀ? ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। This is huge. This is huge. ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਟੇਢੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ? ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਟੇਢਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚਲੋ? ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੇਵਕੂਫੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਲਿਵ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕੋਈ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਬਿਕਮ ਟੂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਲੋਕੀ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
लंगड़े चला देते। हालेलुया, बहस खत्म हो गई। हुण पता लग गया कौन सी बुद्धिमान, बहस खत्म। प्रेज द लॉर्ड। जिथे सब लोग पैसे बचा बचा के गरीब हो रहे हो, तुसी चर्च विच दे दे के अमीर हो रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो तुसी? यू डोंट फीयर। तुसी उन्हां तरीके नाल नहीं सोचते कि चर्च विच सब कुछ दे दूंगा तो खाऊंगा की। तुसी परमेश्वर तो ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर तुसी पूरा बैंक अकाउंट भी खाली कर देता ना परमेश्वर वास्ते, परमेश्वर बोला मैं भी परमेश्वर, मैं भी तुहानूं दिखाऊंगा। ही इज़ गॉड, ही कांट टेक योर मनी। परमेश्वर तुहाडा पैसा नहीं रख सकता, वो बहुत वड्डा वा। इट्स टू बिग। गॉड इज़ टू बिग, ही इज़ टू बिग। मैनूं नहीं पता, मैं अपना दस रहा वा। कभी मैं दुध लैन गया और अगर 1 रुपया रह गया, मैनूं याद रहिंदा वा। अगर मैं दोबारा चाहूँगा तो मैं 1 रुपया वापस करूँगा। मैं सोचदा आइजा अगर तू इदां दा तो परमेश्वर किदां दा होऊगा। गॉड इज़ टू बिग, टू बिग। गॉड तुहाडा पैसा नहीं रख सकदा। कल तुसीं कहो परमेश्वर असीं तुहानूं दित्ता। परमेश्वर ये स्टेटमेंट सुनना नहीं चाहता, इंसानां तो बिल्कुल नहीं। कि मनुष्य इंसान कहे प्रभु असीं तुहानूं दित्ता। अच्छा बेटा, मैं तुहानूं दसदा मैं की कीता। उन्हें की बोलिया, दवो तां मैं खा जाऊँगा। ये लिखिया की लिखिया बाइबल च? दो तां प्रभु खा जाएगा, ये लिखिया। डू पीपल अंडरस्टैंड गॉड? गॉड कांट टेक योर मनी। गॉड डजंट नीड योर मनी। उन्होंने तुहाडा पैसा नहीं चाहिदा। उन्हें सारी सृष्टि की रचना बिना पैसे दे की है। प्रेज द लॉर्ड। और उसी रचना तो लोग पैसे कमा रहे हैं। मुर्गा बेच के पैसा कमा रहे हैं, बकरा बेच के पैसा कमा रहे हैं। ये बकरा मुर्गी किसने बनाई? परमेश्वर ने, बिना पैसे दे। मिट्टी बेच के ईंटा बना रहे हैं, नदियां विचों रेत कढ़ रहे हैं, पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं। की कर रहे हैं? जिथों पैसा कमा रहे हैं। इदां दा की आ जिहड़ा इंसान ने बनाया होवे और जिन्हों बेच के पैसा नहीं कमा रहा होवे। अमरूद बेच के पैसा कमा रहे हैं, सेब बेच के पैसा कमा रहे हैं, तुरई बेच के पैसा कमा रहे हैं, कपड़े बेच के पैसा कमा रहे हैं। कपड़ा कितों बन रहा? रूई तो। की आ जिहड़ा इंसान ने बनाया? सोना बेच के पैसा कमा रहा। सोना कितों कट रहा? जमीन चों। हीरा बेच के पैसा कट रहा, हीरो कितों कट रहा? जमीन तो। कोयला बना के पैसा कमा रहा। कोयला कितों निकला? जमीन चों। की आ जिहड़ा इंसान ने बनाया? When you understand this way God, परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗॉड। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ परमेश्वर मेरा पैसा रख नहीं सकता और मैं परमेश्वर ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। दो तो दिया जाएगा। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? परमेश्वर ਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ। परमेश्वर का वचन है दवो तो तुहानूं दिता जाएगा और परमेश्वर अपना वचन तोड़ नहीं सकता। और मैं देता गेन किहदे पाले विच है? प्रभु के पाले विच। हुण दऊगा तो किद्दां देगा? नाप के दबा के उभरता होया। जदों इन्हें नाप के दबा के उभरता होया दिया, मैं दूसरा प्रश्न देता, मैं दूजा पार्ट फिर देता। ये गेम है पैसे का। अगर तुहानूं समझ आया तो दैट्स द वे आई प्ले विद गॉड। ये मेरा खेल है जिहड़ा परमेश्वर नाल चल रहा। सिर्फ शब्द मैं यूज़ कर रहा खेल। That's why I do with God। अगर मैं 100 रुपये दिते, परमेश्वर ने मैनूं 1000 दिते, तो अगली बार मैं की दूंगा? 900। मैं जानता ये काम करदा, मैं वो नहीं हाँ कि मैं 100 दिते, परमेश्वर ने 1000 दिते, मैं 500 खा ले। मैं 100 के बदले की लूँगा? 100। 900 की करूँगा? फिर बो दूंगा। आई एम नॉट द स्टूपिड। बहुत सारे लोग बेवकूफ़ है। 100 रुपये देंगे, 1000 परमिशन देते हैं, 900 खा लिए, 100 फिर वापस कर देते। बोले मैं ना बेवकूफ़ नहीं है भाई। क्योंकि बैंक में भी अगर मैं 100 रुपये लगाना तो अगले दिन के नहीं मिलते। पता नहीं अकाउंट भी खुलता कि नहीं खुलता। प्रेज द लॉर्ड। तो मैनू इन्नी बुद्धि है। मैं अपने भविष्य को बना रहा। मैं 100 देते, मैनू परमिशन ने 1000 देते, मैं 100 इस्तेमाल करूँगा, 900 वापस फिर इन्वेस्ट करूँगा। फिर 900 ਦੇ ਵਿੱਚ परमिशन में 9000 दूँगा, मैं अजय भी कितना यूज़ करूँगा? 900। और वापस कितना करूँगा? 8100। और एक दिन अरबपति बन जाऊँगा और लोगों को समझ जाऊँगा पैसा आ कित्थों रहा, क्योंकि मेरी बुद्धि अलग है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान दे कोले बुद्धि नहीं है। इंसान दे कोल की आ? सैलरी आई आ, मैकडोनल्ड च जाके सारे दोस्तों को पार्टी दे दो। ये है तुहाडी बुद्धि।
ये बुद्धि आ। पैसे तो कुछ कमाया नहीं, उड़ा पहले देता, सैलरी तो पहले देना भाई, अज तो पार्टी होनी चाहिए। वी डोंट हैव देयर कल्चर। हस लो इसलिए कि तुहाडा विश्वास, यस लॉर्ड, इसलिए तुहाडा विश्वास मनुष्य के ज्ञान ते नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर तुहाडा विश्वास कित्थे आ? परमेश्वर की सामर्थ्य, ना कि मनुखों की बुद्धि ते। की 100 रुपये दोगे, 100 रुपये दोगे, 6% ब्याज मिलूगा, 20 साल बाद अदे हो जाओगे। तुसीं कहोगे भाई मैं बीज बाऊँगा परमेश्वर के भवन च, 100 गुणा लैके आऊँगा और मैं अमीर बनूँगा। साडा विश्वास मनुखा के ज्ञान ते नहीं है। तुसीं कित्थे जी रहे हो? परमेश्वर की सामर्थ्य उपर। किन्ने मसीहा जिहड़ियां इन्हां चीज़ां ते इस्तेमाल करदे हो। मैं कहा ना स्टॉक एक्सचेंज पैसा ना लगाओ, पर मैं कहना कि भाई अगर तुसीं दसवंध दोगे, बीज बोओगे तो इहनूं तुसीं हल्का ना समझो, क्योंकि तुहाडी इन्वेस्टमेंट, तुहाडी समृद्धि जिहड़ी आ वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। तुहाडी वृद्धि दसवंध दिन विच है, क्योंकि तुहाडा विश्वास मनुखा के ज्ञान ते नहीं परमेश्वर की सामर्थ्य निर्भर है। परमेश्वर ने कहा दोवो तो तुहानूं दिता जाएगा, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मैं क्या इत्ते विश्वास नहीं करते तो इंसानों के 6% तुहानूं विश्वास है? अजकल नवा ऐड आंदा ना कोटक का, होम लोन 6.5% ते। मैं क्या इत्थे इन्वेस्टमेंट विच 30 गुना, 3000%, और लोग 6.5% ते बेहोश हो जाते हैं। मैं कहना यही है यार, लोगों को समझ नहीं आ रही। परमेश्वर कितना दे रहा? 30%, और बैंक कितना दे रहा? 6.5%। मिनिमम कितना? 30%, 60%, 100%। मैं कहना भाई पास्टर आइजक पर भरोसा ना करो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करो। 3000% का रिटर्न है, और लोगों को देने में परेशानी है। लोग कहते हैं चल सानू लुट रहा, सानू असीं दसवंध दिता, सानू लुट लिया, साडे नाल ऐदा कर दिता। तुहानूं नहीं पता किहड़ी बीमारी तुहाडे शरीर विच जान वाली सी, लेकिन जदों तुसीं चर्च च पैसा दिता उन्हें उस बीमारी नूं रोक लिया। क्योंकि जिहड़ा पैसा तुसीं चर्च विच दे के आए आ, सरगदूतां ने की कीता? तुहाडी बीमारी नूं रोक लिया। पीपल डोंट नो। हालेलुया। तुहाडा विश्वास किहदे उपर है? परमेश्वर की सामर्थ्य उपर। बुद्धि, पड़ोसी ने बोलो बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। ये छेवां बहुत वड्डा। यस, अजे तो मैसेज शुरू भी नहीं होया, हुण मैसेज शुरू होया, अजे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा। पता नहीं शुरू होएगा तो ख़त्म कदों होएगा, शायद अगले संडे तक जाएगा। Oh Lord, this is big. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord। इत्थे तो पूरा वचन का जूस कढ़िया होया। किंतु असी बुद्धि बोलते हैं, असी बुद्धि बोलते हैं। वी स्पीक विजडम। असी बुद्धि बोलते हैं। पड़ोसी ने बोलो असी बुद्धि बोलते हैं, असी बुद्धि बोलते हैं, असी बुद्धि बोलते हैं। समझ आ रहा? तुहाडी जिंदगी किदां चलदी आ? असी बुद्धि दिखाते नहीं हैं, सुनाने नहीं हैं, असी बुद्धि बोलते हैं। मेरे अंदर किया परमेश्वर का जीवन, मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं बुद्धि बोल रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं की कर रहे हैं? मैं बुद्धि बोल रहा। असी की कर रहे हैं? बुद्धि बोलते हैं। असी बुद्धि बोलते हैं। असी चुपचाप नहीं रहने। चुपचाप ना रहो। दुनिया तुहानूं दसेगी कि बोल के कुछ नहीं बदलेगा, पर सानू पता बुद्धि किद्दां काम करदी आ। बोल के। प्रेज द लॉर्ड। बोल के असी सिद्ध लोकां नूं ज्ञान सुनाउने आ, पर इस संसार दा और इस संसार दे नाश होने वाले हाकिमां दा ज्ञान नहीं। नाश होने वाले हाकिम, सुनो, समझ आ रहा तुहानूं? ये जो हाकिम है जिहड़े ज्ञान सुना रहे आ, ये की हो रहा? नष्ट। असी बुद्धि बोल रहे हैं। इत्थे की कहंदे आ? वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। ये की आ? ये खत्म होने वास्ते आए आ। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो तुसीं? ये काहदे वास्ते आए? खत्म होने वास्ते।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚੱਲੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਵੀ ਸਪੀਕ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੋਂਟ ਆਰਗੂ ਵਿਦ them, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ 100 ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਉਠਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੂਵ ਇਟ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ लिए ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੁੱਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸਾਮਰਥ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਦ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ? ਬੋਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਮ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਦ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਬੋਲੇ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚਾਈ ਆ, ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਹਾਕਿਮ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਡੈਵਿਲ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਨੋ ਇਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਹੈ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ?
1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ, ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਡਿਬੈਕਲ ਔਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਬੈਕਲ ਸਰਵਨਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਯੂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਪਤ ਭੇਦ। ਕਿਹੜੇ ਭੇਦ? ਗੁਪਤ ਭੇਦ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ? ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਯੂ ਲਿਵ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਸ ਥਰੂ ਬਾਈ ਦਾ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਟਰਸਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚਦਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ? ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। You cannot know God. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੇਵਲ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਕਾਸ਼ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਰੀ ਵਚਨ, ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਡੂ ਸਪੀਕ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ
ਕਿ ਦਾਊਦ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੋਲੀਅਤ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲੀਅਤ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦਊਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਸਪੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ? ਆਤਮਾ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਸਪੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਰੀਥਾ ਬਾਸੇ ਖੇਲੇ ਰੇ ਬੇਖੇਂਦਰੇ ਵੇ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਰੀਸਾ ਤਾਲਾ ਰਬਾ ਖੋਂਦਰਬੋ ਲੀਗਰਬਾ ਸੋਲੋ ਰਬੋ ਖੋਂਦਰਬੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਧੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦਾ? ਦਸਵੰਧ ਦਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਬੀਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਜ,
ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੇਟਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉਮੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, बढ़ोतरी वास्ते और तुहाडे राज के विस्तार वास्ते। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान नाल सुनो। असीं 3 बार प्रार्थना करते हैं, तो साडे नाल जुड़ो। अगर तुहाडे कोल साडा फर्स्ट लाइट ऐप नहीं है तो तुसीं अपना क्राइस्ट मैसेज इंडिया फर्स्ट लाइट ऐप नूं डाउन कर लो। अगर तुसीं WhatsApp ते आ तो किंग्स चैट ते जाओ, जो साडी मिनिस्ट्री दा ऐप है। हालेलुया। उस तो इलावा साडे 36 ऑनलाइन चर्चिज़ है, और असी आशा करते हैं कि तुसी एक मैंबर की तरह साडे नाल जुड़ो। असी चाहते हैं कि हर मैंबर घट्टो घट्ट 2 सेंटर बनावे, तो असी उन्होंने रिकोगनाइज करना चाहते हैं कि असी साडे एनी भाषा में चर्च है, मेन भाषा में चर्च है, चिल्ड्रन चर्च है, भारत की हर भाषा में चर्च है। यानी कि असी हर एक इंसान तक पहुँच सकते हैं, असी उन्होंने तक बुद्धि पहुँचा सकते हैं, असी यीशु मसीह का नाम उन्होंने तक पहुँचा सकते हो।
ਇਨਫੈਕਟ ਮੂਕ ਬਧਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साढ़े नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन च निवास करेगी और मैं सदा वास्ते परमेश्वर के घर विच निवास करता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। थैंक यू वेरी मच। आनंद मनाओ, वचन कम करदा। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.